شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ خیر و برکت اور بخشش کا ایک انمول وظیفہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ہمیشہ بتایا کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا عمل بتایا جس کو کرنے سے انسان خیر و برکت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے بخشش کا سامان بھی بن سکتا ہے، یعنی اس کی دنیا میں بھی اس کے کام آئے گا، یعنی دنیا میں اس کو خیر و برکت اور مال و دولت نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بخشش کا سامان پیدا ہوگا، کیونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو اور گھر میں خیر و برکت ہو، مال و دولت ہو، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ انسان کی زندگی میں مال و دولت اور خیر و برکت ہے۔ بعض اوقات انسان کی تنخواہیں تو ہوتی ہیں لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو ہمارے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مالوں میں خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں خیر و برکت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی جب آپ اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے مال میں خیر و برکت ہوگی اور آخرت میں آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کا ثواب پورے قرآن کے مثل ہوگا، اور وہ اس دن میں اہل زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا جبکہ وہ متقی ہو۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے گا، 1 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خوشی اور مغفرت لازمی فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے اور بات کرنے سے پہلے وہ شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس دن وہ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہ سے محفوظ رہے گا اور شیطان سے بچا رہے گا۔ یہ ابن عساکر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جنہیں اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ در منصور سے حدیث روایت کی گئی ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات اور دن میں 10 بار قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رضا اور خوشنودی حاصل کرے گا اور وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا اور شیطان سے محفوظ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر پر پہنچتے وقت الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے اور اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا فیض پڑوسیوں کو بھی پہنچے گا۔ یہ بھی در منصور کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خوشنودی اور مغفرت لازمی کر دے گا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو یہ سورہ اس گھر والوں کے لیے اور پڑوسیوں کی غربت و افلاس دور کر دیتی ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
जो रात में बिस्तर पर सोने का इरादा करे और अपनी दाहिनी करवट पर सोते हुए कुल हुवल्लाहु अहद 100 बार पढ़े, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, अपनी दाहिनी जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान ख्वाह वो गुलाम क्यों ना हो, अगर दिन या रात में 100 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो अल्लाह ताला इसके 50 साल के गुनाह जरूर बख्श देगा। हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह के रास्ते में लगाम लगाए और ज़ैन कसे हुए 1000 घोड़ों से महबूब तर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी मौत की बीमारी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा वो कब्र की आजमाइश और परेशानी में मुब्तला ना होगा और अज़ाब कब्र से महफूज होगा, और क़यामत के दिन फरिश्ते अपने हाथों में उठाएंगे और उसे पुले सिरात से गुजार कर जन्नत तक पहुंचा देंगे। ये तिबरानी की हदीस है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, इसने गोया 1/3 कुरान पढ़ा, और जिसने इसे 2 बार पढ़ा, इसने गोया 2/3 कुरान पढ़ा, और जिसने इसे 3 बार पढ़ा, इसने गोया पूरा कुरान पढ़ लिया। ये कंजुल ईमान की हदीस है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, इसके लिए अल्लाह ताला 1500 नेकियां लिखेगा, इसके 50 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे, बशर्त ये कि इस पर कर्ज ना हो तो माफ ना होगा। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम सुबह शाम 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो, तुम्हें ये हर चीज से किफायत करेंगी। ये तिरमिजी और निसाई की हदीस है। तो इन तमाम अहादीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर व बरकत और बख्शिश का एक अनमोल वजीफा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास को फरमाया। जो शख्स सुबह शाम 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है या घर में दाखिल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और उसके साथ सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है तो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान के मालो दौलत में बरकत होगी और उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक बहुत से ऐसे अमाल पहुंचाए हैं जिसका हमें इल्म नहीं है कि इनको करने का क्या फायदा है। तो आज जो वजीफा मैंने आपके साथ शेयर किया है वो कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना है। चाहे आप सुबह शाम किसी भी वक्त किसी भी फर्ज नमाज के बाद पढ़ें या घर में दाखिल होते वक्त पढ़ें या घर में रात को सोते वक्त पढ़ें, जिस वक्त भी आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके घर में खैर व बरकत नाजिल होगी और आखिरत में भी आपकी बख्शिश का सामान ये वजीफा जरूर बनेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और इस वीडियो के बारे में हमें रिव्यूज़ ज़रूर दें और कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखें कि आपको ये वजीफ़ा कैसा लगा। सुभान अल्लाह या जज़ाकल्लाह या जो भी आपका रिव्यू है वो हमें कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आप किसी ऐसे वजीफ़ा को करते हैं जिसके करने से आपको फ़ायदा हासिल होता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम उस वजीफ़ा को, इन तमाम वज़ाइफ को जो पहले भी हमारे साथ बहुत से हमारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उन तमाम को हम एक वीडियो में इकट्ठा करके आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे ताकि आप उनके आजमूदा वजीफ़ों से, उन लोगों के आजमूदा वजीफ़ों से आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि आप जैसे और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनके मालो दौलत में बरकत हो तो अल्लाह के हुक्म से ये वजीफ़ा जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है तो इसको करने से अल्लाह ताला उनके मालो दौलत में बरकत अता फरमाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो
آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ شکریہ۔